Okay. So in this topic, we are going to learn the usage of the this keyword. I guess we have already learned this keyword in the parameterized constructor. Uh, but yeah, let's take an example again. So this keyword we can use to determine the member variable of a current class. So let's say you are having one class that is file operation. This class has a file name. So file name is a member variable of a class of this class. Now you are going to create one parameterized constructor. So in the parameterized constructor, you can pass some variables, pass some parameters, right? So class name is file operation. And in this class, we are passing one parameter that is file name. Okay. Now you can see if you notice, let me stop the program. If you notice, let me just remove everything to avoid the confusion. Okay, we are just learning the this keyword. Remove everything from your mind. So या ठिकाणी बघा आपल्याकडे फाईल नेम नावाचा एक व्हेरिएबल आहे. Okay, not variable, member variable. Why I'm calling it as a member variable? Because this is the property or field of a current class. So this is the member of a current class. And this has a global scope, this has a local scope. What is global scope? We can access this member variable in any function of a current class. Why it is a local? You can access this variable in a current function of a current class. म्हणजे फाईल ऑपरेशन नावाचा जो कन्स्ट्रक्टर आहे याच्या बाहेर तुम्ही या व्हेरिएबलला यूज नाही करू शकत. बट या व्हेरिएबलला यू कॅन यूज दिस इज इन any function of a current class. Even as it has a public access modifier, you can use this variable outside of this class as well. Okay, या क्लासच्या बाहेर सुद्धा तुम्ही त्याला यूज करू शकतात. नो इश्यूज ॲट ऑल. ओके. But जर तुम्ही नोटीस केलं, both the variables are having the same name. So how we can differentiate? This is the member variable, this is the local variable. How we can differentiate it? So that you can differentiate by using the this keyword. Okay, this means current class. Dot file name is current classचा member variable. And without this file name जर मी टाकला तो म्हणजे लोकल स्कोप मध्ये असलेला फाईल नेम. So this is how you can just differentiate two variables by using the this keyword. That's it for this topic. समजलं? This keywordचा यूज करून आपण करंट क्लासचा जो मेंबर व्हेरिएबल असतो त्याला रेफरन्स देतो, त्याचा रेफरन्स देतो. And if you are using a variable name without mentioning the this keyword, it means that is the local variable of your current function. Okay, this is your member variable, this is your local variable. You can differentiate that by using the this keyword. That's it. Okay, we'll continue this topic in this session only. C# static. So static is a keyword which is very important in the C#. Okay, why it is very important? Because uh, in an interview or daily basis in your activities while working with the C# application, you may need to have some classes which are having a static keyword. Okay, so what is static? Static means we can say application level classes. If you mention one of the class as a static, then you can access their member variables and function without creating an object of a class. जसं की आता याच्यामध्ये एक फाईल ऑपरेशन नावाचा क्लास आहे. याच्यामध्ये एक फंक्शन लिहितो. पब्लिक फंक्शन काय असतं ऑलरेडी मी शिकवलेलं आहे. ओके, पब्लिक void ओपन फाईल. ओके, ओपन फाईल नावाचं एक फंक्शन लिहिलं आणि समजा कन्सोल डॉट राईट लाईन लिहितोय मी सरळ सरळ. याच्यामध्ये असं लिहिलं की फाईल कनेक्शन स्टार्टेड. ओके, ओपन फाईल म्हटलं कनेक्शन इस्टॅब्लिश. या फाईल सोबत कनेक्शन इस्टॅब्लिश झालेलं आहे. बट इन ऑर्डर टू कॉल दिस फंक्शन, हाऊ यू कॅन कॉल दॅट? ऑलरेडी सांगितलंय मी. हाऊ वी कॅन ॲक्सेस द मेंबर फंक्शन्स and variable of a class. How I can access the open file function? I am having one function which is in file operation class. Okay, class name should have a same file name. Okay, I am having this file operation as a class. This class I wanted to access from a program file. Once I access this class, I also wanted to call this file open file name function. So tell me how I can access that open file function from the main function.
First of all, we need to create an object of that class. Okay, great. So first of all, what we need to do, we need to create an object, file operation. Okay, file operation. ऑब्जेक्टचं नाव काही पण देऊ शकतो आपण, असं काही नाहीये. इक्वल टू न्यू फाईल ऑपरेशन. आणि त्याला एक आपण डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर सॉरी पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर दिलाय. सो वी कॅन पास द पॅरामीटर. माय फाईल नेम इज टेस्ट डॉट टी असं आपल्याकडे फाईल नेम आहे. ओके, सो you will have to create an object, and by using that object you can call the function like this. So this is how you can just access any function of a file, oh sorry, of a class. So you can see connection establish function got called, and that's why that statement got print on the console. Okay, great. Now what if you had a chance to call the function without creating an object? That will be nice, right? But that will be the same for multiple requests or multiple we can say states of a current application. जसं की आता फाईल ऑपरेशन नावाचा एक क्लास आहे. या क्लासचे मी कितीही ऑब्जेक्ट बनवू शकतो. जसं की ओपन फाईल नावाचं फंक्शन कॉल करतो ना आपण, त्याच्या अगोदर मी ना त्या फाईलचं नाव पण प्रिंट करतो. वाय? बिकॉज यू कॅन डिफरन्शिएट दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट. जसं की फाईलचं नाव काय? फाईल नेम. अशा पण कनेक्शन इस्टॅब्लिश विथ त्या फाईलचं नाव जे काय असेल ते. ओके, okay, connection has been established with the file name. आता रन करा. तुम्हाला या ठिकाणी test.txt connection has been established with the file name with the test.txt. Now let's say I have file2 object. file2 object. त्याचं नाव दिले मी test. काय होणार? माझ्याकडे दोन वेगवेगळे ऑब्जेक्ट आहेत आणि त्या दोघं ऑब्जेक्टचे दोन वेगवेगळे फंक्शन, सेम फंक्शन मी कॉल केलं बट त्याने बिहेव वेगळं केलं. याच्यासाठी टेस्ट2 नावाची फाईल दिली होती मी, त्याच्यासोबत कनेक्शन इस्टॅब्लिश केलं. याच्यासाठी मी टेस्ट2 नावाची फाईल दिली, त्याच्यासाठी कनेक्शन इस्टॅब्लिश केलं. टेस्ट1 अँड टेस्ट2. ओके, बट in this case we are having two different objects, that's why two different behaviors. Okay, with the same blueprint. Now by using the static, you cannot create more than one object. You cannot even create the object. Okay, so static class means common for all. Let me find some example for it. ओके, सो लेट्स से असे काही क्लासेस आहेत की ज्याच्यामध्ये कॉमन फंक्शन्स आहेत. जसं की एक मॅथ नावाचा क्लास बनवू आपण, सोपा. ठीक आहे, राईट क्लिक, ऍड क्लास, याला नाव देऊया आपण मॅथ. ओके, आणि हा मॅथ नावाचा क्लास काय आहे? स्टॅटिक आहे. ओके, लक्ष द्या, खूप महत्वाचा टॉपिक आहे. सो स्टॅटिक कीवर्ड टाकल्यामुळे आपले काय फायदे होतात, ओके, आणि काय डिसएडव्हान्टेजेस आहेत ते पण लक्ष द्या. सो मॅथ नावाचा एक आपला क्लास आहे आणि मॅथमध्ये काही प्रीडिफाईंड व्हेरिएबल्स आहेत. जसं की बघा, एक फंक्शन लिहितो मी, पब्लिक स्टॅटिक then return integer or double, let's say this is your output. Okay, रिटर्न करा किंवा इथंच प्रिंट करा, वाईट करूया.
कॅल्क्युलेट स्क्वेअर. कॅल्क्युलेट स्क्वेअर. स्क्वेअर ऑफ काही नंबर दिला मी समजा. ओके, स्क्वेअर घ्या, क्यूब घ्या. या ठिकाणी एक नंबर दिला मी नंबर नावाच्या व्हेरिएबलमध्ये. ओके, आता याचं जे डेफिनेशन असेल ती काय असणार? जो काही नंबर असेल कन्सोल डॉट राईट लाईन, जो काही नंबर असेल मल्टिप्लाय बाय सेम नंबर. ओके, 2चा स्क्वेअर किती होतो? 4. 4चा स्क्वेअर किती होतो? 16. ओके, अशा प्रकारे 8चा किती होतो? 64. सो स्क्वेअरचं जे लॉजिक आहे ते कधी चेंज होणार आहे का? नाही. तुम्ही 10 ऑब्जेक्ट बनवा. जसं कारचे जर मी 2 ऑब्जेक्ट बनवले तर कारची कंपनी चेंज असू शकते, कारचा प्राइस चेंज असू शकतं, कारचा कलर चेंज असू शकतो. किंवा दुसरं एक्झाम्पल घेऊ. समजा ॲनिमल. ओके, ॲनिमल हा एक क्लास आहे. बट त्याचे जर 2 ऑब्जेक्ट बनवले, ॲनिमल कॅन बी टायगर, कॅन बी लायन, कॅन बी डिअर ऑर एनिथिंग, पीकॉक. बर्ड नावाचा क्लास आहे. सो बर्ड नावाच्या क्लासमध्ये मल्टिपल असू शकतात, जसं की पिकॉक घेतला आपण, पॅरेट घेतला, ओके, स्पॅरो घेतला. सो हे काय झाले? त्यांचे एका क्लासचे मल्टिपल ऑब्जेक्ट बनवले. दॅट मेक सेन्स बिकॉज इच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट हॅज इट्स ओन आयडेंटिटी. बट मला सांगा, मॅथ नावाचा असा क्लास आहे, त्याचे तुम्ही 10 ऑब्जेक्ट बनवा का एकच ऑब्जेक्ट बनवा, इव्हेंच्युअली स्क्वेअर हा कधी चेंज होणार नाही. स्क्वेअरचं लॉजिक कधी चेंज होणार नाही, राईट? स्क्वेअर मीन्स करंट नंबर मल्टिप्लाय बाय दॅट नंबर ओनली. हे लॉजिक तुम्ही 10 ऑब्जेक्टमध्ये 10 जरी वेगवेगळे क्लासेस ऑब्जेक्ट बनवले, eventually you will have same logic. So why we are creating a multiple object even though it is returning the same result? समजलं का? स्टॅटिक कधी वापरायचा? ज्या वेळेस तुमच्याकडे कॉमन लॉजिक ठेवायचं असेल आणि ते कॉमन लॉजिक तुम्ही एका ऑब्जेक्टमध्ये पण तेच लॉजिक असणार, 10 ऑब्जेक्ट बनवलं तरी त्याचं आउटपुट तेच येणार. सो इन दॅट केस यू कॅन मेक इट ॲज अ स्टॅटिक. स्टॅटिक मीन्स इट विल बी कॉमन फॉर ऑल. सो स्क्वेअर नावाचं फंक्शन ऑलवेज काही झालं त्याचं लॉजिक हेच असणार. काय असणार? नंबर इन मल्टिप्लाय बाय नंबर, दॅट्स इट. ओके, दुसरं एक्झाम्पल घ्या. पब्लिक स्टॅटिक क्यूब घ्या, क्यूब. ओके, स्टॅटिक वाईड कॅल्क्युलेट क्यूब. क्यूबचं काय लॉजिक आहे सांगा बरं? 10 वेळेस मल्टिप्लाय करायचं, राईट? 3 वेळेस. 3 वेळेस करायचं. ओके ओके, नंबर मल्टिप्लाय बाय नंबर मल्टिप्लाय बाय नंबर. ओके, जर आपण करंट क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवला, मॅथ क्लासचा ऑब्जेक्ट मी 2 वेळेस बनवला, मॅथ 1 मॅथ 2. ओके, मॅथ 1 डॉट कॅल्क्युलेट क्यूब म्हटलं, त्याला नंबर दिला 3, काय आउटपुट येणार? 81. ओके, आणि मॅथ 2 डॉट कॅल्क्युलेट म्हटलं, त्याला नंबर दिला 3, काय आउटपुट येणार? 81. So as long as it is producing the same result, why we are creating multiple object? It is memory inefficient. कारण की आपण ऑब्जेक्ट वाढवत चाललोय. इवन दो पहिल्या ऑब्जेक्टने पण तेच आन्सर दिलं असतं, दुसऱ्या ऑब्जेक्टने पण तेच आन्सर दिलं असतं, तिसऱ्या ऑब्जेक्टने पण तेच आन्सर दिलं असतं. 1000 ऑब्जेक्ट बनवले, 1000च्या 1000 एकच आन्सर देणार. सो वाय वी आर क्रिएटिंग मल्टिपल ऑब्जेक्ट्स इवन दो इट इज प्रोड्युसिंग द सेम रिझल्ट? So to avoid such situations, C# has provided the static class for us. So by using the static class, you don't have to create an object. You can add such common logic in the static class, which can be produce the same result again and again. So you can create a static class. Inside that, add a common logic, and without creating an object, you can directly use. आता मॅथ नावाचा मी क्लास नाही ठेवू शकत बिकॉज मॅथ इज अ इनबिल्ट क्लास ऑफ अ C#. ओके, मे बी ठेवून बघू, कारण की त्याचं युजिंग वेगळं, त्याचं नेमस्पेस वेगळं असेल. ओके, सो मॅथ डॉट काय नाव आहे आपलं? कॅल्क्युलेट क्यूब. मी त्याला दिला 9. काय डिफरन्स आहे बघा? फाईल ऑपरेशन हा एक क्लास आहे, नॉन स्टॅटिक क्लास आहे. ओके, सो दिस क्लास वी नीड टू क्रिएट अन ऑब्जेक्ट. पहिले ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आणि मग त्याला वापरा. ओपन फाईल नावाचं फंक्शन वापरा. मग दुसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, मग हे फंक्शन वापरा. But the beauty of this static class is you don't have to create an object of that class. Without creating an object, by using the class name, you can access the method.
ओके, मॅथ डॉट कॅल्क्युलेट क्यूब. ओके, जर तुम्ही ऑब्झर्व केले या ठिकाणी आपण ऑब्जेक्ट नाही बनवला, आणि जर ऑब्जेक्ट नाही बनवला तरी सुद्धा तो या फंक्शनला कॉल देणार आणि त्याचा क्यूब कॅल्क्युलेट करून आणून देणार. 9 टाकला का मी? ओके, आय वॉन्टेड टू प्रिंट द क्यूब ऑफ 3. इट शुड बी 81, राईट? सॉरी, स्क्वेअर 81 होतो का 9चा? ओके, ग्रेट. लेट्स कॉल स्क्वेअर देन. आता 81 आहे. ओके, सो अशा पद्धतीने वी कॅन जस्ट कॉल द कॉमन बिझनेस लॉजिक, द सच बिझनेस लॉजिक विच विल बी कॉमन फॉर एव्हरीवन. ओके, असं बिझनेस लॉजिक की जे प्रत्येकासाठी कॉमन असणार आहे. सो डोंट ॲड सच बिझनेस लॉजिक इनसाइड द नॉन स्टॅटिक क्लास. का? दॅट इज मेमरी इन एफिशियंट. तुम्हाला प्रत्येक वेळेस त्याचा ऑब्जेक्ट बनवावा लागेल, नवीन ऑब्जेक्ट बनवावा लागेल, अँड दॅट विल बी रिसेट समवेअर इन द मेमरी. And every time you will create a duplicate multiple objects in order to call the common logic, which can be we can add in the common class, that is static class. Okay, calculate square, calculate cube, हे खूप कॉमन फंक्शन्स आहेत. याचा आणि ऑब्जेक्टचा काही संबंध नसतो. ऑब्जेक्ट कधी बनवायची गरज असते? ज्यावेळेस फंक्शन कॉल केल्यानंतर काहीतरी वेगळा रिझल्ट येणार. ओके, आता हे फंक्शन मी ओपन फाईल म्हणतोय, बट कोणती फाईल? टेस्ट1. मग याचा ऑब्जेक्ट बनवा. तसंच मी दुसरा ऑब्जेक्ट बनवला, ओपन फाईल, सेम फंक्शन कॉल करतोय, बट काहीतरी वेगळ्या पर्पजसाठी. समजलं का? आय वॉन्ट टू ओपन कनेक्शन ऑफ टेस्ट2, आय वॉन्ट टू ओपन कनेक्शन ऑफ टेस्ट1, आय वॉन्ट टू ओपन कनेक्शन ऑफ टेस्ट3. Each and every time whenever I am creating a new instance, that is for new purpose. But in this case, I want to calculate the square of 9. 9 is a variable, right? It will produce a different result, obviously. But the logic which we have written inside this function, which is very common, it is not going to change. Okay, so in that case, if you have some logic, common logic, you can add in the static class, and without creating an object, you can still use that function. Okay, you can still use the class, call the function. Now let's say you are also having one variable like public static double pi. Okay, pi means pi. So pi has 3.14, a common value, right? ही व्हॅल्यू सुद्धा कधी चेंज नाही होणार. मग हा जो पाय नावाचा व्हेरिएबल आहे, यू कॅन ऍक्सेस विदाउट क्रिएटिंग अन ऑब्जेक्ट, जसं की कन्सोल डॉट राईट लाईन math dot py झालं. यू कॅन ऍक्सेस दॅट, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. झालंय 3.14. मग आता मॅथ डॉट, आता पायची व्हॅल्यू जर कधी चेंज होणारच नसेल, वाय वी शुड क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट? just move it to the static class. Okay, and just anytime whenever you require that value, math.py, you can call it, no problem. Okay, so that is the use of static class. Any doubts so far? Sorry sir to interrupt. Bola. I have one question actually. It means it is mandatory to define a class with a static keyword. Yes, मग ते कसं करणार की हे बघा, file operation is non-static class. If it is non-static class, you will have to create an object in order to access the function or variable. सो मग C# ला कसं करणार की बाबा याचा ऑब्जेक्ट बनवला नाही तरी सुद्धा मला याचा फंक्शनचा ऍक्सेस द्यायचा आहे, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टॅटिक कीवर्ड. सो इट इज मॅन्डेटरी. येस, म्हणजे म्हणजे हे स्टॅटिक मेथड जर पाहिजे असेल तर बट ऑब्वियस आपल्याला क्लास पण स्टॅटिकच डिफाइन करावा लागेल. येस, इनसाइड द स्टॅटिक क्लास यू विल need to mention the static methods and static variables. ओके ओके, दॅट मीन देयर इज नो पॉइंट असं जर केलं पण क्लास नॉर्मल डिफाइन केलं त्याच्यामध्ये स्टॅटिक मेथड केली तर ते पॉइंटच नाही म्हणजे त्याचं काय. नाही, पॉइंट आहे. You can still have a static method inside the normal class, but there is a possibility there are some dumb developers. Okay, there can be some developers. So if you are having two static methods, one static variable in the normal class like this, for example, okay, still this will work, no error at all. You can see 3.14. Okay, पण असे बरेच डेव्हलपर असतात, आपण काय म्हणू शकतो त्यांना,
की ज्यांना माहिती नसेल, त्या आयडिया नसेल, ते काय करतील, मॅथ क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवून टाकतील. मॅथ m इज इक्वल टू न्यू मॅथ का बनवून टाकतील? बिकॉज इट इज नॉन स्टॅटिक ना. इफ इट इज नॉन स्टॅटिक दे विल क्रिएट अन ऑब्जेक्ट unnecessarily, memory leakage. Mug, in order to prevent them from creating an object, you can just mention it as a static. As soon as is mention is as static, कुठे गेला होता? So you cannot create an object. हा error देणार. दिसतंय? Math m चा तुम्ही ऑब्जेक्ट नाही बनवू शकत because this is the static class. Yes. So don't create an object असं C# सांगेल त्याला. So that will prevent them from creating an object. So you can just mark it as a static. अजून काही क्वेश्चन? नाही म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो ना मग स्टॅटिक मेथड मस्ट बी डिफाईन विद इन अ स्टॅटिक क्लास. नाही नाही असं काही नाही. असं पण असू शकतं ना की फाईल ऑपरेशन नावाचा एक तुमचा नॉन स्टॅटिक क्लास आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला काही कॉमन लॉजिक लिहायचं आहे. फाईल ऑपरेशन कॉमन लॉजिक काय असेल की रीड फाईल. ओके, रीड फाईल कॉमन झालं. मग तुम्ही असं करू शकता ना, पण ती कोणती फाईल लिहायची? अक्रॉस द मल्टिपल फाईल्स ना. ज्यावेळेस तुम्ही याच्यात स्टॅटिक फंक्शन लिहिता, असं स्टॅटिक, ओके, याच्यात असं काहीतरी कॉमन लॉजिक किंवा मी त्याचं नावच लिहितो जेनरिक कॉमन लॉजिक. ओके, मग असं तुम्ही स्टॅटिक मध्ये लिहू शकतात. नाव यू आर हॅव्हिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ नॉन स्टॅटिक क्लास. ओके, ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2. ओके, तुमच्याकडे नॉन स्टॅटिक क्लासचे 2 ऑब्जेक्ट आहेत, बट तुम्हाला काहीतरी कॉमन लॉजिक एक्झिक्यूट करायचं आहे. मग यू कॅन यूज फाईल ऑपरेशन डॉट कॉमन लॉजिक. अशा पद्धतीने you can still use that. You can create an object for calling the open file function for each and every file, and you can directly call the common logic function from a static class like this without creating an object. So static class can have non-static class can have a static function, no problem in that, but you cannot access non-static variables. बघा आता हा file name काय non-static variable आहे. So if it is non-static, you cannot use that in the static because it will be go inside the object. हे ऑब्जेक्टच्या आतच ऍक्सेस होणार असं. ओके, मग कॉमन लॉजिक म्हणजे काय की असं लॉजिक विच इज ऍप्लिकेबल फॉर दिस ॲज वेल एज दिस. किती पण ऑब्जेक्ट बनवा, 10 ऑब्जेक्ट बनवा, त्यांच्यासाठी जे कॉमन लॉजिक असेल ते तुम्ही याच्यात ठेवू शकता. सिम्पल सांगू का, मराठी म्हणजे चांगलं एक्झाम्पल द्यायचं असेल तर आता कॉमन म्हणजे अशी गोष्ट की जी सगळे वापरू शकतात. ओके, म्हणजे हा पण वापरू शकतो, हा पण वापरू शकतो. आणि सॉरी, स्टॅटिक फंक्शन म्हणजे अशी गोष्ट की एका क्लासमध्ये, या क्लासमध्ये अशी गोष्ट की जी कोणीही वापरू शकतो विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, त्या टाईप. ओके, बट जर आपण ऑब्जेक्ट बनवलेला असेल आणि त्याच्यामध्ये जर एखादं फंक्शन आपण कॉल करतोय, तर ते फंक्शन फक्त आणि फक्त त्या ऑब्जेक्टसाठीच ॲप्लिकेबल असतं, त्या ऑब्जेक्टसाठीच कॉल होत असतं. जसं की गव्हर्नमेंटचं काय असेल सरकारी, तर कोणीही वापरू शकतं, बट प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असेल ते ओनली ओनर कॅन यूज इट, त्या टाईप्स. सो दिस इज युअर कॉमन, anyone can use it. This is your private thing. Okay, only this object can use it. So like that. म्हणजे आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करून पण स्टॅटिक मेथड कॉल करू शकतो. दॅट इज आय मीन येस येस, म्हणजे दोन्ही हे ठेवलंय त्याने, म्हणजे असं नाही की नाही या ठिकाणी ऑब्जेक्ट का क्रिएट करायची गरज आहे, बिकॉज या क्लासमध्ये जे काही ऑपरेशन करायचंय मला ते या फाईलसाठी करायचं, एक स्पेसिफिक फाईलसाठी करायचं, स्पेसिफिक गोष्टीसाठी मला ऑब्जेक्ट बनवायची गरज आहे. या ठिकाणी जो मी दुसरा ऑब्जेक्ट बनवलाय तो या दुसऱ्या फाईलसाठी मी बनवलाय. मी जेव्हा कनेक्शन ओपन करेल, कनेक्शन क्लोज करेल, तो ह्या फाईल सोबतच बंद करणार किंवा चालू करणार. या ठिकाणी जेव्हा कनेक्शन ओपन क्लोज करेल तो या फाईलसाठी करणार. बट ज्यावेळेस मी हे लॉजिक एक्झिक्यूट करणार कॉमन लॉजिक, त्यावेळेस
हे इट इज नॉट ऍप्लिकेबल फॉर दिस फाईल और दिस फाईल, इट इज ऍप्लिकेबल फॉर बोथ. म्हणजे याच्यात जर मी काही चेंजेस केले ना तर याच्यात पण चेंजेस होतील, याच्यात पण चेंजेस होतील. जरा मी तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल देतो छोटस. तर याच्यामध्ये आपल्याकडे एक स्टॅटिक व्हेरिएबल आहे, पब्लिक स्टॅटिक. ओके, दुसरा क्लास घेऊ चला. न्यू क्लास. स्कूल नावाचा. ओके, बघा आता व्यवस्थित लक्ष द्या. मी जस्ट रन टाइम एक्झाम्पल बनवायचा प्रयत्न करतो, काहीतरी रिअल टाइम सिनारिओ घेऊन. स्कूल नावाचा आपण एक क्लास बनवला. याच्यामध्ये पब्लिक स्टॅटिक डबल फीज आहे, शाळेची फीज असते ना त्या टाईप्स. ओके, स्कूल फीज. त्याच्यानंतर पब्लिक डबल ओके, ही प्रायव्हेट स्कूलची फीज आहे. पब्लिक डबल पे फीज. सेट करूया, सेट प्रायव्हेट स्कूल फीज. ओके, आणि या ठिकाणी मी म्हणतोय डबल सेट किंवा पेज करूया फीज. आता हे फंक्शन काय करेल, पे करायचं काम करतं. कन्सोल डॉट राईट लाईन पेड. कोणती फीज आहे, जी काही फीज तुम्हाला पे करायची ती पेड झाली समजा, फीज. ओके, दिस इज युअर नॉर्मल फंक्शन. याला काय प्रॉब्लेम झाला, सेमीकोलन. नॉट नल कोड पाथ रिटर्न द व्हॅल्यू. ओके, void. And then public void static pay school fees, ही गव्हर्नमेंट स्कूल. ओके, आणि फीज तुम्ही नाही सांगू शकत, जी काही फीज असेल ती तुम्हाला भरावंच लागेल. ओके, पेड फीज आणि या ठिकाणी प्रायव्हेट स्कूल फीज, अशा पद्धतीने. ओके, सो आपल्याकडे एक प्रायव्हेट स्कूल आहे, ज्याला प्रायव्हेट स्कूलमध्ये जायचं तो जाऊ शकतो, ज्याला गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये जायचं तो जाऊ शकतो. राईट. सो गव्हर्नमेंट स्कूलची फीज ही आहे, प्रायव्हेट स्कूलची फीज ही आहे. आता प्रायव्हेट स्कूलचं नाव पण असेल, वेगवेगळं नाव असू शकतं, जसं फीज वेगळी, नाव पण वेगळं असू शकतं. स्ट्रिंग प्रायव्हेट स्कूल नेम. ओके, त्याचं नाव पण पे करा. पेड फी फी एक्सक्यूज मी, पेड 10,000 rupees in अधीरा कॉलेज. ओके, अशा पद्धतीने पेड इन स्कूल. सर हे स्टॅटिकच, गव्हर्नमेंट स्कूल कोणतीही जा, एकच फीज असते. ओके, आता यांचे कन्स्ट्रक्टर लिहितो. कन्स्ट्रक्टर का लिहावं लागेल, कारण की प्रायव्हेट स्कूलला ऍडमिशन घ्यायचं आहे, तर मग तुम्हाला त्याचं नाव द्यावं लागेल, त्याची फीस द्यावं लागेल. राईट. सो ऍडमिशन कन्स्ट्रक्टर कसा लिहिणार मग, स्कूल. कोणतं स्कूल,
स्कूलचं नाव द्यायचं इथं स्ट्रिंग नेम डबल फीज. याच्याने तुम्हाला स्टॅटिक आणि नॉन स्टॅटिक कळून जाईल. या एक्झाम्पलने तर कळायलाच पाहिजे. खूप सोपं करून सांगतो. ठीक आहे. स्कूल नेम इज इक्वल टू नेम प्रायव्हेट फीज इक्वल टू फीज. दॅट्स इट. झालं आपलं एक्झाम्पल रेडी. आता तुम्हाला कळेल की स्टॅटिकचा यूज काय असतो, नॉन स्टॅटिकचा यूज काय असतो. आता गेले मी प्रोग्राममध्ये. क्लोज करून टाका. आपल्या सोसायटीत 3 फॅमिली राहतात. ओके. पहिली फॅमिली काय म्हणते की आम्हाला आमच्या मुलाला अधिरा स्कूलमध्ये टाकायचं. ओके. मग ते काय करते, स्कूल नावाचा ऑब्जेक्ट बनवते. स्कूल 1 इज इक्वल टू न्यू. कोणत्या स्कूलला टाकायचं आहे, अधिरा. ओके ग्रेट, टाका. ओके, हे त्या स्कूलचं नाव. मी का लिहिलं इथं अधिरा नाव, कारण की पहिला पॅरामीटर काय आहे बघा, इथं बघा, कन्स्ट्रक्टरचा नेम. अधिरा स्कूलमध्ये जर टाकायचं असेल तर वर्षाला 50,000 रुपये लागतात, ही त्यांची फीज आहे. ओके. आणि मग मी आता ती पे करतो. स्कूल 1 डॉट पे स्कूल फीज. ओके. रन करा. रन करा. तुम्हाला काय दिसेल की बाबा एका फॅमिलीने 50,000 रुपये अधिराला दिले. ओके. दुसरं म्हटलं की आमच्या मुलाला अधिरामध्ये नाही टाकायचं, आम्हाला टाकायचं आहे पोदार, एक इंटरनॅशनल स्कूल आहे. ओके, या ठिकाणी टाकायचं आहे. ओके, टाका. 70,000 फीज. ओके. स्कूल 2. स्कूल 2 म्हटलं पे प्रायव्हेट फीज किती आहे, 70,000. तिसरी फॅमिली म्हणते की नाही, आम्हाला अधिराला नाही टाकायचं, पोदारला नाही टाकायचं, आम्हाला गव्हर्नमेंट शाळेत टाकायचं आहे. ओके, गव्हर्नमेंट शाळेत टाकायचं आहे. मराठी शाळेत जिल्हा परिषदमध्ये त्याची फीस फिक्स आहे, 125 रुपये समजा. ओके, ॲडमिशन फीस. मग ते काय करणार, स्कूल 3 त्याचा ऑब्जेक्ट बनवणं. ऑब्जेक्ट बनवायचं कामच नाही. का नाही काम, कारण की गव्हर्नमेंट ही सगळ्यांसाठी ओपन आहे ना, सगळ्यांसाठी सेम फीज आहे. तिचं नाव जिल्हा परिषद आहे आपल्या जवळची. मग ते काय करतील, आज समजा एकच जिल्हा परिषद एकच शाळा आहे, त्याची फीस पण ती एवढीच आहे आणि नाव पण एकच आहे. ओके, त्याचं नाव पण वाटल्यास मी तुम्हाला दिलंय, नाव पण एकच आहे, गव्हर्नमेंट स्कूल, सरळ सोपं. ओके, आणि फीस पण अशीच आहे ना की आमच्या एरियामध्ये 125 लागतील तर दुसऱ्या गावात पण तेवढेच लागेल. दुसरीकडे कुठे गेलं, महाराष्ट्रात कुठे गेलं तेवढीच फीस लागेल. ओके, असं नाही की एका ठिकाणी 125 रुपये लागतात, दुसऱ्या ठिकाणी 500 रुपये लागतात, असं नाही होणार. ओके, जे काही गव्हर्नमेंटने फीज ठरवली आहे ती सगळ्यांसाठी सेम असेल. त्याच्यामुळे आपण काय केलं, स्कूल डॉट पे फीज. दॅट्स इट. काहीच नाही करायचं ना, त्याला शाळेचं नाव पाठवायचं. शाळेचं नाव एकच, जिल्हा प्राथमिक विद्यालय. त्याच्यानंतर फीज काय, 125 रुपये, कुठेही जा. ओके. सो दिस इज द use of static class. Static means common for all. Okay. And non-static means can have a different values for each and every object. प्रत्येक प्रायव्हेट स्कूलला त्याची स्वतःची फीज असते, त्याचं स्वतःचं वेगळं नाव असतं काहीतरी. ओके, गव्हर्नमेंटचं तसं नाही, एकच नाव, जिल्हा परिषद प्राथमिक विद्यालय, फक्त त्या गावाचं नाव चेंज होतं. ओके, त्याची फीज तेवढीच 125 रुपये. ओके. जर 125 ची 150 झाली तर ती सगळ्या शाळांना होईल, सगळ्या गव्हर्नमेंट शाळांना, जिल्हा परिषद शाळेला. त्या फक्त एकाला नाही होणार की बाबा तुमच्या गावाला 125 रुपये, त्यांच्या गावाला 500 रुपये, असं कधीच नाही होणार. का, ते गव्हर्नमेंटची शाळा आहे ना, ते सगळ्यांना सेम असेल असं. मग आता समजा मग मी असं केलं, गव्हर्नमेंटने काय केलं बाबा, स्कूल डॉट फीज ही गव्हर्नमेंटची फीज आहे. ओके, 125 रुपये इथं ठरवलं, पे केली. आता पुढच्या वर्षी परत काय झालं, त्याची फी झाली 150. ओके, हा पे करतोय, हा पे करतोय, हा पे करतोय, आणि पे फी करताना मी वाटल्यास त्याचं नाव पण पाठवतो. नाव पाठवतो स्ट्रिंग नेम, मुलाचं नाव, ॲडमिशन घेतो ना आपण. मग मुलाचं नाव आहे, जे काय असेल ते पास करतो. ओके, सचिन हॅज पेड 10,000 रुपीज टू गव्हर्नमेंट स्कूल. ओके, ॲडमिशन कन्फर्म. दॅट इज. मग आता काय केलं, सचिनने गव्हर्नमेंट शाळेत ॲडमिशन घेतलं. त्याच्यानंतर अक्षयने पण ॲडमिशन घेतलं. त्याच्यानंतर गणेशने घेतलं. ओके, त्याच्यानंतर
गीताने घेतला. ओके. आता सगळ्यांना किती फीज लागली असेल बघा. आता मी इथं सेट करतोय, इथून काढून टाकतो. असं नाही करायला पाहिजे. असं करा, नो प्रॉब्लेम. ओके, रन. बघा, आता याचं नाव पण पाठवू ना आपण. आधिरामध्ये कोणी घेतलं, पण त्यांचं नाव पाठवायचं आपल्याला. स्ट्रिंग येस नेम, येस म्हणजे स्टुडंट. ओके, इथे मी परत नेम नाही घेऊ शकत बिकॉज तो ऑलरेडी पॅरामीटर आहे. मग मी इथे घेऊया पे फीज, स्ट्रिंग नेम, आणि त्याचं नेम मी या ठिकाणी प्रिंट करतो. आता हे रिअल टाइम एक्झाम्पल झालं. असं तुम्हाला कधी कोणतं वापरायचं बघा. हॅज पेड 10,000 rupees in Podar Institute. Has paid rupees in गव्हर्नमेंट स्कूल. आता बघा, आता नेम पास करावं लागेल आपल्याला. कोणी घेतलं ॲडमिशन आधिरामध्ये, तर भाग्येशने घेतलं लेक्से. ओके, त्याच्यानंतर हे प्रायव्हेट स्कूल आहेत. पूजा. ओके, इथं नाही टाकायचं, ते टाकायचं पे फीजमध्ये. हे स्कूल इनिशियलाइज करतोय आपण या ठिकाणी, स्कूल बनवतोय, इथे ॲडमिशन घेतोय असं. ओके, आता रन करा. आता काय झालं बघा, भाग्येश हॅज पेड 50,000 rupees in Adira. Pooja has paid 70,000 rupees in Podar. But Sachin has paid 125 in government. Akshay has paid 125. गणेश 125. गीता 125. का? कारण की त्यांची फीस सेम आहे गव्हर्नमेंटमध्ये. आणि जर गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये भविष्यात 125 ची 150 झाली, ओके, आणि यांची ॲडमिशन परत घेतली समजा, 125 मध्ये ॲडमिशन घेतली होती, मग फॉर सम रिझन गव्हर्नमेंटने 25 रुपये अजून वाढवले. मग काय होणार, हे सगळ्यांना ती फीज ॲप्लिकेबल असेल, एकाला नाही. एकासाठी कन्सेशन नाही आहे, तर हे सगळ्यांना तेवढे भरावे लागतील. हे बघा, इथे 125 ला घेतलं होतं, आता 150 झाली सगळ्यांसाठी. सो स्टॅटिक मीन्स कॉमन फॉर एव्हरीवन. एकाला चेंज झाली सगळ्यांना. बट जर अधिरामध्ये असं पण असू शकतं, अधिरामध्ये की कॉलेजचं नाव एकच आहे. ओके, कॉलेजचं नाव एकच आहे, पण तरी सुद्धा कोणाकडनं 50,000 घेतले, कोणाकडनं 45,000 घेतले. भाग्येश टू असं होतं. का होतं? कारण की ते ऑब्जेक्ट क्रिएट होतात ना. याच्यासाठी 50,000 फीज आहे, याच्यासाठी 45,000 फीज आहे. कारण की एकाच कॉलेजचे मी 2 ऑब्जेक्ट बनवून टाकले, आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी आपण कोणतीही प्रकारची फीज त्यांच्याकडनं घेऊ शकतो, किती पण कन्सेशन देऊ शकतो. पण इथे ऑब्जेक्ट बनवू शकत नाही आपण. सचिनसाठी वेगळा ऑब्जेक्ट नाहीच आहे, कोणासाठीच कोणता रूल नाही आहे. सचिनला जो रूल अप्लिकेबल आहे तो अक्षयला पण, तोच गणेशला पण आहे, तोच गीताला पण आहे. पण इथं जर ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकत असलो म्हणजे काय, मी कोणाकडनं कितीही फी घेऊ शकतो. मी कोणाला फ्रीमध्ये पण ॲडमिशन देऊ शकतो, कारण की ते प्रायव्हेट स्कूल आहे, मी काही करू शकतो. इव्हन आपला क्लास, कोणाकडनं काही फीज घेतली असेल, कोणाकडनं कमी घेतली असेल, कोणाकडनं जास्त घेतली असेल, कोणाला फ्रीमध्ये दिलं असेल, सरांचा नातेवाईक आहे, फ्रीमध्ये देऊन टाका. बिकॉज वी कॅन क्रिएट अन ऑब्जेक्ट. दिस इज प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट. Government is not a private, so that's why if you change the fee for Sachin, whether it is 200, it will automatically change for Akshay, Ganesh, Geeta. सचिन जर सरांचा नातेवाईक असेल तर सगळ्यांसाठी मग तेवढीच फी घ्यावी लागेल, कारण की रूल आपण चेंज नाही करू शकत गव्हर्नमेंटचा. इफ यू अप्लाय 200 टू सचिन, यू हॅव टू टेक अक्षयकडून 200, गणेशकडून 200, गीताकडून 200. का? दिस इज गव्हर्नमेंट. यू कॅन नॉट क्रिएट अन ऑब्जेक्ट. इट इज नॉट प्रायव्हेट. जरी प्रायव्हेट असेल, यू कॅन क्रिएट मल्टिपल ऑब्जेक्ट. तुम्ही त्याच्याकडनं फ्री ॲडमिशन घ्यायचं आहे, नो प्रॉब्लेम. त्याला सरळ एक नवीन ऑब्जेक्ट बनवा, 4, अधिरामध्येच 0 रुपये. कोणासाठी? भाग्येश 3साठी. सो भाग्येशने 50,000 रुपये दिले, भाग्येश 2ने 45 दिले अधिरामध्येच, आणि भाग्येश 3ने तर फ्रीमध्येच ॲडमिशन घेतलं. का घेतलं? कारण की वी कॅन क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट क्लास. ॲज लाँग ॲज वी आर गोइंग टू क्रिएट अन न्यू ऑब्जेक्ट, इट कॅन हॅव डिफरंट व्हॅल्यूज. हे बघा, भाग्येशने आदिरामध्ये 50,000, 2ने 45,000 रुपये, 3ने फ्रीमध्येच ॲडमिशन घेतलं. तो नातेवाईकच होता अधिराचा. त्याच्यानंतर पूजाने 70,000 रुपये पोदारला दिले. बट सचिनने 125 दिले,
मग नंतर मला कळालं की यार नाही, सचिनकडनं मला 200 घ्यायचे होते. मग सचिनसाठी मी 200 रुपये बदलवले गव्हर्नमेंटसाठी. बट इट इज नॉट ॲप्लिकेबल ओन्ली फॉर सचिन. इट विल ॲप्लिकेबल फॉर अक्षय, गणेश आणि गीता. बघा या ठिकाणी आपण 200 रुपये चेंज केलं, सगळ्यांसाठी चेंज झालं. सो दिस इज द यूज ऑफ स्टॅटिक. स्टॅटिक मीन्स common for all. You cannot create an object. And non-static means you can create a new object, you can apply any new value whatever you want. समजले static keyword चा usage? Yes, sir. Okay, great. येस सर. हॅलो सर. बोला सर. आपण त्याला रन टाइम व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करू शकतो ना? करू शकतो ना. हे रन टाइम पण करू शकतो. As long as you can provide the static value in this main function, all these value can become runtime, no problem. Okay. आता हे पण ते डायनॅमिक धरलं जाईल. काय झालं? सर ते डायनॅमिक एक्झाम्पल धरलं जाईल का स्टॅटिकच धरलं जाईल? रन टाइम व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केली ते डायनॅमिक धरलं जाईल. तो ते वेगळा स्टॅटिक कीवर्ड वर जाऊ नका, त्याच्या नावावर जाऊ नका. स्टॅटिक म्हणजे काय, की जे चेंज होत नाही असं आपलं माइंडसेट आहे, राईट? तो स्टॅटिक वेगळा. जर मी ते स्ट्रिंग टाकली, मग मी म्हणतो याला स्टॅटिक व्हॅल्यू, हा स्टॅटिक वेगळा. पण जो स्टॅटिक कीवर्ड मी तुम्हाला आता शिकवला ना, तो वेगळा कीवर्ड आहे. स्टॅटिक म्हणजे काय, कॉमन फॉर ऑल. We don't have to create an object of a class in order to access the member variable and function. It will automatically we will have only one instance of a class, not even one instance. We do not have any instance, but whatever value you will set to the member variables to the static, it will get initialized only once at a time. Program run केला, सगळ्यात अगोदर तो एकदा इनिशियलाइज होतो, नंतर तो इनिशियलाइज होत नाही. नंतर कधीच त्याचं स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टर सुद्धा कॉल होत नाही. ओके. आता बघा या ठिकाणी एक स्टॅटिक फीज नावाचा व्हेरिएबल मी घेतलाय. आता फीज मी इथून सेट केली ना, सो आय डू नॉट हॅव ॲक्सेस. लेट्स से माझ्याकडे ॲक्सेस नाहीये फीज नावाचा. ओके. मग आता मला फीज नावाचा जो व्हेरिएबल आहे तो काय करायचा आहे, कुठे गेला रे? हां, याला इनिशियलाइज करायचं. जसं बघा आपण काय केलंय, स्कूल नावाचा एक कन्स्ट्रक्टर बनवलाय, त्याच्यामध्ये आपण स्कूल नेम आणि स्कूल फीज याला इनिशियलाइज केले. पण मग याला पण इनिशियलाइज करावं लागेल ना. बट जर तुम्ही फीज इथं ठेवला असा, याला म्हटलं मी 125 रुपये, तर तो एरर देईल. काय एरर देईल, की बाबा फीज हा तुमचा स्टॅटिक मेंबर व्हेरिएबल आहे आणि तुम्ही त्याला ऑब्जेक्टच्या आत इनिशियलाइज करायचा प्रयत्न करताय. अशी एरर त्याने दिली पाहिजे होती, पण नाही दिली. बिकॉज त्याला असं वाटतं की हा फीज म्हणजे हा फीज. मग याला सांगितलं नाही बाबा, मी तो वरचा फीज तुला रेफर करतोय, हा वाला दिस कीवर्डने. मग तो एरर देईल. काय एरर देईल, की यू आर ट्राइंग टू इनिशियलाइज द स्टॅटिक व्हेरिएबल इनसाइड द नॉन स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टर. हा कन्स्ट्रक्टर कधी कॉल होणार आहे, ज्यावेळेस आपण ऑब्जेक्ट बनवतो असा ऑब्जेक्ट. स्टॅटिक क्लाससाठी कधी तुम्ही असा ऑब्जेक्ट बनवणार का? स्टॅटिक फंक्शनसाठी किंवा व्हेरिएबल गेट करण्यासाठी ऑब्जेक्ट बनवण्याची गरज आहे का? नाही गरज. सो जर असा ऑब्जेक्टच बनवणार नाही तर तो इनिशियलाइज कधी होणार नाही. सो दॅट्स वाय यू कॅन नॉट initialize the static variable inside the non-static constructor. If you want to initialize the static variable, you will need the static constructor. हा तुमचा स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टर असतो अशा पद्धतीने. आणि त्याच्यामध्ये मग तुम्ही टाका दिस डॉट फीज इक्वल टू 125. काय झालेला, पब्लिक कीवर्ड नसतो याला. का नसतो पब्लिक कीवर्ड? कारण की तरी नाही समजत याला. अच्छा, दिस कीवर्ड पण नाही चालणार याच्यात. का नाही चालणार? कारण की हा ऑब्जेक्ट नाहीये. लक्षात घ्या. दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट. एका क्लासचे 10 ऑब्जेक्ट असतील, अधीरा, पोदार, सेंट जोसेफ असे 10 ऑब्जेक्ट असतील, तर तो धिस रेफर करतो करंट ऑब्जेक्टला. करंट ऑब्जेक्ट अधीराचा आहे ना, मग अधीरासाठी. पण स्टॅटिकचा ऑब्जेक्टच नसतं तर धिस कीवर्ड सुद्धा नाही चालणार. ओके. तुम्ही डायरेक्ट म्हणू शकतात या फीज नावाचा जो व्हेरिएबल आहे, मेंबर व्हेरिएबल, त्याच्यामध्ये 125 व्हॅल्यू टाक असं. आणि हा पब्लिक नसतो. का नसतो पब्लिक? बिकॉज पब्लिक कीवर्ड आपण तेव्हाच टाकतो जेव्हा इफ यू वॉन्ट टू ॲक्सेस दिस कन्स्ट्रक्टर आउटसाइड ऑफ दिस क्लास. But in this case, you cannot access that constructor. You cannot even create the object.
So you cannot access that constructor outside of this class. It will get automatically called whenever you will try to access any of the member function or variable very first time after running the application. It will first of all give a call to the static constructor, then it will call the static function or the member variable. ओके, तर हा व्हेरी फर्स्ट टाइम कॉल होतो आणि त्याच्यानंतर हा कधी भविष्यात कॉलच नाही होणार. बघा कसं सांगतो तुम्हाला, हे सगळं काढून टाकतो मी सध्या. ओके, आता पे फीज नावाचं तुमचं व्हेरिएबल आहे. आता हे फंक्शन कॉल केल्या केल्या मला काय व्हॅल्यू लागेल? फीज नावाची व्हॅल्यू लागेल ना. पण फीजमध्ये काय आहे? सध्या तर काहीच नाहीये. म्हणजे काय, जेव्हा मी पे स्कूल फीज कॉल करेल याच्या अगोदर ऑटोमॅटिकली हा कन्स्ट्रक्टर कॉल होणार. स्टॅटिक हा नाही, सॉरी कुठे गेला रे? हाच स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टर. हा ऑटोमॅटिकली कॉल होणार. हा फीजमध्ये 125 टाकणार आणि मग हे फंक्शन कॉल होणार आणि मग इथे नेम प्रिंट होईल, इथे फ्रीज प्रिंट होईल. ओके, नेक्स्ट टाइम जेव्हा मी हे काम झालं, मग आता हे कॉल करतोय. हे कॉल करत असताना परत तो आता कन्स्ट्रक्टरला जाणार नाही, बिकॉज तो ऑलरेडी कॉल झालाय. आणि जर तो एकदा कॉल झाला असेल तर त्याला परत कधी कॉलच नाही जाणार जोपर्यंत तुमचं ऍप्लिकेशन रनिंग आहे. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ युअर स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टर. इट विल ओनली कॉल युअर स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टर ओनली वन टाइम. ओके, भविष्यात तो कधी कॉलच नाही देणार त्याला. बघायचंय? चला आपण लाईन बाय लाईन डिबग करू. ओके, रन केला प्रोग्राम, तुमचा कर्सर आला या ठिकाणी. आता मी जातो पे स्कूल फीज फंक्शनच्या आत. आत जाण्यासाठी F11 बटन दाबायचं. नेक्स्ट लाईनला जाण्यासाठी F10 दाबायचं. मला आत जायचंय ना, पे स्कूल फीज, तर मी F11 दाबतो. कुठे गेला तो? पे स्कूल फीज. मग मी केलं F10. त्याला कळालं का? कळालं. ठीक आहे, मग मला आता इथे एक कर्सर ठेवावं लागेल. ठीक आहे, 125 आला म्हणजे काय, त्या फंक्शनच्या आत जायच्या अगोदर तो इथे गेला होता, बरोबर ना. म्हणून तो 125 आला त्याच्यामध्ये. या फंक्शनच्या आत जाण्याच्या अगोदर तो इथे गेला होता. दॅट्स वाय this variable has 125 value because there is no other place where we have initialized the fees value with the 125 value. है ना, कुठंच नाही. म्हणजे याचा अर्थ तो कन्स्ट्रक्टर मध्ये गेला होता. कधी गेला होता बघू आपण. परत रन करतो. इथपर्यंत आलो, नाही गेला. मग मी केलं F11. कुठे गेला तो? पहिले गेला तो स्कूल नावाच्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये. तिथं त्याने काय केलं? फीज नावाचा व्हेरिएबल इनिशियलाइज केला आणि मग कुठे गेला आता बघा, पे स्कूल फीज मध्ये, की ज्या ठिकाणी त्याने त्याला प्रिंट केला. आता नेक्स्ट टाइम जेव्हा मी अगेन त्या पे स्कूल फीजलाच कॉल करणार, मी आता परत F11 प्रेस केला. आता कुठे गेला? डायरेक्ट पे स्कूल मध्ये. आता तो परत कन्स्ट्रक्टर मध्ये नाही जाणार. स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टर विल ओनली गेट्स कॉल only single time at very first time whenever you will run your program and try to access any of the member function of variable of a current class. जेव्हा तुमचा करंट क्लासचा स्टॅटिक मेंबर व्हेरिएबल किंवा फंक्शन तुम्ही ऍक्सेस करतात, व्हेरी फर्स्ट टाइम तो स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टरला कॉल देणार, त्याच्यानंतर कधीच कॉल नाही देणार. एवढं लक्षात घ्या. सो दिस इज युअर स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टर. This is your static variable, this is your static method, and this is your static class as well. Okay, any doubt? Static नाव आले की आता उत्तर आलं पाहिजे. ठीक आहे, तुमचा इंटरव्ह्यू, ठीक आहे बोलू आपण, रेकॉर्डिंग चालली. एनी डाऊट? नो डाऊट. So let me just stop the recording. We'll start next topic. खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. स्टॅटिक खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे. ओप्स कन्सेप्ट आहेत. इंटरव्ह्यूमध्ये बऱ्याच वेळेस तुम्हाला विचारलं जातं, व्हॉट इज स्टॅटिक कीवर्ड, व्हॉट इज द यूज ऑफ स्टॅटिक क्लास, सांगता आलं पाहिजे. ओके, आता तर सांगताच आलं पाहिजे. खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे. सो हे लेक्चर परत बघा जर नसेल कळत तर.